ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير
مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kita ingatkan sekali lagi hadis Rasulullah SAW, innal abda la yatakallam bi kalimah la yara laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Sesungguhnya seorang hamba ada yang berbicara dengan satu kalimat yang dia tidak menganggap kalimat itu ada apa-apanya, ternyata yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa, ternyata dengan itu dia tersungkur dalam neraka Jahannam sejauh 70 tahun, sejarak 70 tahun. Satu kalimat, satu kalimat yang kita ucapkan ternyata menyebabkan dia tersungkur dalam neraka Jahannam 70 kharifa. Maka hati-hati. Al-zulm dhulumatun yawmal qiyamah. Jangan sampai kita mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan Allah murka, yang menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin, yang menyebabkan pertikaian di kalangan mereka, yang menyebabkan kerenggangan dan runtuhnya ukhuwah. Padahal ukhuwah itu nikmah, padahal ukhuwah adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan dalam Al-Qur'an, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian bermusuh-musuhan, kemudian kami jinakkan hati-hati kalian. Ya, ini Allah ingatkan kenikmatan Allah yang Allah berikan pada kita kaum muslimin dalam bentuk ukhuwah. Ingatlah kalian sebelum datangnya Islam kalian bertikai, berpecah belah, bermusuh-musuhan, tetapi dengan datangnya Islam kalian bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan kenikmatan Allah menjadi bersaudara. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, jangan sampai satu kalimat yang kita ucapkan menyebabkan kemurkaan di sisi Allah dan menyebabkan perpecahan di kalangan manusia. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون
فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. Indah Ziar Idha'atul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia dan nikmat yang telah diberikan olehnya kepada kita semua. Tentunya kita berupaya untuk selalu bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan tersebut, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Dan di kesempatan malam hari ini, dengan taufik dan juga nikmat dari Allah, kita kembali berjumpa dalam sajian acara indahnya belajar bahasa Arab bersama Al-Ustadz Abu Faiz Hafizahullah Ta'ala, membahas kitab ringkasan Al-Ajurumiyah. Dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah akan membahas pembahasan terkait Al-Asma'ul Khamsah. Tafadhol, untuk mempersingkat waktu maka kita akan persilahkan kepada beliau. Tafadhol Ustaz. Baik.
Bismillah, alhamdulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Para pendengar Radio Indosiar rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran membahas kitab Nahwu ya, dengan kitab penjelasan ringkas kitab Al-Ajrumiyah. Kita masih dalam pembahasan rafa ya. Dan alhamdulillah ya, di beberapa pelajaran sebelumnya kita telah menyelesaikan dhammah sebagai tanda rafa dan tempat-tempat yang dhammah merupakan tandanya ya, yaitu adalah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan yang terakhir adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Itu silahkan dilihat di pembahasan atau pelajaran sebelumnya. Kemudian di pertemuan terakhir kita juga sudah membahas satu tempat yang wawu menjadi tandanya ketika rafa ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa rafa memiliki 4 tanda. Ada dhammah, wawu, alif dan nun. Ya, dhammah sudah selesai alhamdulillah. Kemudian kita masuk kepada wawu. Ya, wawu satu tanda yang sudah atau satu tempat yang wawu menjadi tanda rafa baginya adalah jamak mudzakkar salim. Alhamdulillah sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita masuk kepada tempat yang kedua sesuai dengan matan disebutkan di sana ya. Wa ammal wawu matan rafi fi mawdhi'ain fi jam'il mudzakkar salim wa fil asma'il khamsah. Dan waw ya menjadi tanda bagi rafa pada 2 tempat, yaitu pada jamak mudzakkar salim dan pada isim-isim yang berjumlah 5, yaitu adalah abuka, akhuka, hamuki, fuka, wa dhu malin. Taib, tafadhal dibaca al-akh. Baik Ustaz. Al-asmaul khamsah artinya isim-isim yang berjumlah 5. Ya, taib. Al-asmaul khamsah sesuai dengan namanya al-asmaul khamsah, artinya itu adalah isim-isim yang berjumlah 5. Maka dia pastilah isim. Dan isimnya sudah tertentu. Ya, tidak bisa lebih dari itu. Ya. Walaupun nanti di sebagian kitab yang lebih tinggi mereka menyebutnya, yaitu ulama nahwu menyebutnya al-asmaul sittah, menambahkan 1 isim lagi. Tapi itu nanti insyaallah taala ketika kita pelajari kitab lebih lanjut kita akan mendapatinya. Akan tapi sekarang yang jelas adalah al-asmaul khamsah. Ada 5 dia. Dan di akhir tulisan al-asmaul khamsah pada judul itu ada tulisan garis miring 6. Ini menunjukkan bahwa kita sudah membahas 6 tempat yang bisa mengalami i'rab ya. Kalau kita hitung, maka di sana ada isim mufrad, ada jamak taksir, ada jamak muannats salim, ada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun. Ya, itu sudah 4. Kemudian kemarin ya jamak mudzakkar salim yang kelima, dan sekarang adalah al-asmaul khamsah atau isim-isim yang berjumlah 5, itu yang ke-6. Taib. Tafadhal lanjut. Lafaz isim-isim ini sudah tertentu. Ya. Dan bisa diperhatikan tabel berikut. Ya. Abuka ya, maka artinya adalah ayahmu. Contohnya Abu Muhammadin Abu At-Talibi ya, ayah seorang pelajar. Akhuka, saudaramu, akhu Aliyin ya, saudara Ali ya, akhu al-mudarris, saudara seorang mudarris ya. Hamuki, iparmu, hamu Hindin ya, ipar Hindun. Hamut tabibati ya, ipar seorang dokter atau ipar dokter itu. Fuka, mulutmu. Fu Abbasin ya, mulut Abbas, atau ful marid, ful maridi, mulut seorang yang sakit. Dhu malin, pemilik harta. Dhu ilmin, pemilik ilmu. Dzul kitabi, pemilik kitab
Ya. Jadi kalau kita perhatikan susunan al-asmaul khamsah, maka al-asmaul khamsah tersebut harus sebagai mudhaf. Ya, berarti dia memiliki mudhaf ilaih sebagaimana pada kolom contoh lain yang disebutkan di situ. Ya, ada Abu Muhammadin, ada Akhu Aliyin, ada Hamu Hindin, ada Fu Abbasin, ada Dhu Ilmin. Ya. Jadi al-asmaul khamsah yang sebagai mudhaf dan dia harus sambung dengan mudhafun ilaih. Barulah dia bisa ya menjadi tempat bagi waw ketika dia rafa. Ya, ketika isim-isim ini rafa. Maka contoh i'rab, teman-teman. Abu Yasirin ustadzun. Ya, Abu Yasirin ustadzun artinya Ayah Yasir adalah seorang ustadz. iya. Ini jumlah apa ini? Ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah karena diawali oleh Isim. Ya, Abu. Ya, Abu Yasir. Ya, Abu Yasir diawali oleh Abu. Abu bagian dari al-asmaul khamsah, isim-isim yang berjumlah 5. Maka dia isim. Maka dia jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah bentukan sederhananya adalah mubtada dan khabar. Ya, susunan jumlah ismiyah adalah mubtada khabar. Maka sebagaimana kita ketahui, kalau kita i'rab secara global Abu Yasirin ustadzun, maka isim yang di awal kalimat adalah mubtada. Karena itulah asli dari mubtada, isim di awal kalimat. Nah, kebetulan di sini dia asmaul khamsah. Nah, berarti dia butuh mudhaf ilaih. Akhirnya Yasirin sebagai mudhaf ilaih. Nah, kemudian butuh khabar untuk menjelaskan siapakah si Abu Yasir ini, begitu. Maka ustadz di sini sebagai khabar, dia mengkhabarkan keadaan mubtada'nya. Ya, itu secara global. Maka secara rincinya, tafadhal. Abu mubtada. Mubtada Marfu'un. Al-waw niyabatan 'anid dhammati minal asma'il khamsati wa huwa mudhaf. Iya. Dia adalah mubtada marfu'. Ya, ingat mubtada pastilah marfu'. Ya, kita sudah mempelajari beberapa posisi-posisi kalimat yang pasti marfu'. Apa itu? Mubtada, diantaranya khabar, kemudian fa'il. Itu sudah lewat ya di muqaddimah atau di pendahuluan bab i'rab. Silakan kembali dilihat. Mubtada marfu' ya, wa alamatu raf'ihi al-waw, dan tanda rafa'nya adalah al-wawu. Kita lihat Abu itu ada wawu di situ. Ya, itu sebagai tanda rafa' bagi isim tersebut. Ya, niyabatan lil dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Sebagaimana sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa waw itu adalah tanda cabang dari dhammah. Ya, tanda aslinya adalah dhammah. Ya, tanda asli bagi rafa' adalah dhammah. Kemudian di bawah dhammah itu ada cabang-cabang. Di antaranya adalah waw. Ya, kemudian kemarin ada alif yang sudah disebutkan pada awal pembahasan tanda-tanda rafa'. Ya, rinciannya akan datang di pelajaran berikutnya insyaallah. Kemudian ada nun. Ya, jadi waw ini tanda cabang. Ya, maka disebutkan di sana niyabatan 'anid dhammah, sebagai pengganti dari dhammah. Ya, kenapa demikian? Li'annahu minal asmail khamsah, karena dia termasuk dari isim-isim yang 5. Sebagaimana antum ketahui ya, kita ketahui Abu itu termasuk dari isim yang 5 atau al-asmaul khamsah. Dan di awal tadi sudah disampaikan ya, isim-isim yang 5 ini harus sebagai mudhaf. Maka diakhiri wa huwa mudhaf, dan dia sebagai mudhaf. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, posisinya adalah mubtada ya, dalam keadaan marfu' ya. Tanda rafa'nya adalah waw sebagai pengganti dari dhammah, karena dia termasuk dari isim-isim yang 5 dan dia juga sebagai mudhaf. Kemudian Yasirin mudhafun ilaih. Iya. Majrurun al-kasrah adh-dhahirah. Iya. Yasir ya, datang setelah al-asmaul khamsah. Sudah diberitahu tadi bahwa asal al-asmaul khamsah harus sebagai mudhaf. Maka isim yang datang setelahnya pastilah mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih itu pastilah majrur. Ini juga sudah disampaikan. Isim-isim yang pasti majrur kita sudah pernah disampaikan, di antaranya adalah mudhaf ilaih, dan kemudian isim yang dimasuki oleh huruf jar. Ya, itu juga isim majrur. Maka dia mudhaf ilaih
majrur wa alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah al-kasrah adz-dzahirah. Kita bisa lihat ya, kasrah di huruf ra pada Yasir. Maka dia tandanya adalah kasrah adz-dzahirah. Baik, lanjut. Ustadzun khabar marfu'un ad-dhammatu adz-dhahirah. Iya, dia khabar. Maknanya khabar adalah mengabarkan keadaan mubtada. Ya. Maka ustadz di sini menyampaikan bahwa Abu Yasir adalah ustadz, begitu. Ya. Sudah pernah disampaikan di sini bahwa antara mubtada dan khabar biasanya bisa diselipi dengan sebuah kata dalam bahasa Indonesia, itu adalah. Ya, Abu Yasir ustadz, itu benar ya dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika kita bisa katakan Abu Yasir adalah ustadz, nah berarti kita tahu bahwa Abu Yasir, abunya adalah sebagai mubtada, ustadznya adalah sebagai khabar. Dan khabar pastilah marfu. Sudah disampaikan ini ya. Di antara isim-isim yang pasti marfu tadi mubtada, khabar dan fa'il. Kemudian tanda rafa'nya adalah ad-dhammah adz-dhahirah, dhammah yang tampak. Kita bisa lihat di situ ya, dhammah pada huruf dzal. Dan inilah i'rab lengkap dari kalimat Abu Yasir ustadz. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, yamshi dzul ilmi fil wadi. Orang yang berilmu itu sedang berjalan di lembah. Ya. Yamshi dzul ilmi fil wadi. Fi'il apa, jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Dikarenakan diawali dengan fi'il. Ya, diawali oleh fi'il. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah dalam bahasa Arab cuma ada dua. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah yang tadi di atas susunan sederhananya adalah mubtada dan khabar. Kalau jumlah fi'liyah susunan sederhananya adalah Fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Ya, fi'il fa'il yang sudah pernah kita berikan contoh sebelumnya. Maka di sini kita lihat yamshi dzul ilmi fil wadi. Ya, yamshi di sini adalah fi'il mudhari'. Ya. Kalau kita lihat wazan-wazan fi'il mudhari' maka dia mirip ya. Fi'il madhinya adalah masya, kemudian fi'il mudhari'nya yamshi. Nah, dia marfu'. Dia marfu' ya. Fi'il mudhari' ini marfu' karena tidak ada sesuatu pun yang di depannya yang menasabkan ataupun yang menjazmkan, maka dia pasti marfu' ketika tidak ada harf yang menjazmkan atau yang menasabkan. Nah, kemudian tandanya apa? Kita tidak bisa lihat di sini ada dhammah. Sedangkan kita ketahui ya, kalau marfu' itu fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan apapun, tandanya pasti dhammah. Ya, tandanya adalah dhammah, akan tapi dia muqaddarah. Ya, akan tapi dia muqaddarah. Dia disembunyikan, ditakdirkan ada. Ya, dianggap ada. Kenapa? Aslinya adalah yamshiyu. Ya, akan tapi orang Arab susah menyebut ya dengan harokat dhammah. Yu itu susah untuk di akhir. Ya, yamshiyu itu terakhir susah. Ya, kalau di awal mungkin mudah. Tapi ketika di akhir yamshiyu itu susah, berat. Ya. Makanya dia ditakdirkan ada sehingga dibacanya hanya yamshi. Jadi tandanya bukan dhammah dhahirah. Karena pada aslinya dhammahnya tidak ada, tapi dhammah muqaddarah, dhammah yang dianggap ada, yang diniatkan ada di sana. Ya, taib du fa'idun marfu'un al-wawu niyabatan 'anid dhammati minal asma'il khamsati wa huwa mudhaf. Ya, du ya, kita lihat di sini karena jumlah fi'liyah tadi susunannya adalah fi'il fa'il, maka datang setelah fi'il adalah fa'il. Ya. Dzu di sini fa'il. Fa'il termasuk yang kita ketahui bahwa dia pastilah marfu' sebagaimana mubtada dan khabar. Ya. Maka dia marfu'. Kenapa tandanya? Tandanya ya, tanda i'rabnya adalah waw, niyabatan dhammah. Kenapa dia tandanya waw? Karena dia termasuk dari al-asma al-khamsah. Dan asmaul khamsah ya wajib sebagai mudhaf. Ya, jadi artinya fa'il dia marfu', tandanya adalah waw sebagai pengganti dari dhammah karena dia termasuk dari isim-isim yang 5 atau al-asmaul khamsah dan dia juga sebagai mudhaf. Kemudian al-ilmi mudhafun ilaih majrurun al-kasratu adh-dhahirah. Ya, dia sebagai mudhafun ilaih. Ya, karena ada mudhaf dia sebagai mudhaf ilaih, akhirnya isimnya datang setelah mudhaf.
Ya, dan sebagaimana kita ketahui juga, karena al-asmaul khamsah harus sebagai mudhaf, maka datang isim setelahnya sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih adalah majrur, ya, sudah disampaikan. Mudhaf ilaih pastilah majrur, sebagaimana isim majrur atau isim yang didahului oleh huruf jar, dia juga majrur. Ya, mudhaf ilaih majrur tandanya apa? Al-kasrah adh-dhahirah. Kita bisa lihat mim. Ya, pada kata al-ilm dia berharokat kasrah. Ya, terlihat di sana, sehingga kasrahnya tampak. Dhahirah itu tidak tampak. Ya, beda dengan muqaddarah tadi. Ya, ditakdirkan hanya diniatkan ada, aslinya tidak ada, begitu. Ya, taib fi harfu jarrin. Ya. Mabniun 'ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Ya, fi adalah harfu jar sebagaimana kita ketahui sudah dibahas di awal, ya, tanda-tanda isim, bahwa termasuk salah satu tanda isim adalah masuknya huruf jar, di antaranya fi. Dan dia mabni, haruf pastilah mabni, haruf pastilah mabni, itu kaidah ya. Mabni ala sukun, tahu dari mana sukun? Karena iya-nya bersukun. Ya, fi itu dibentuk dari fa dan ya. Maka kita tinggal lihat saja. Ya, ketika iya-nya bersukun atau berharokat apa begitu ya untuk harf, maka dia mabni di atas harokat atau sukun tersebut. Nah, kebetulan fi iya-nya bersukun, maka dia mabni alas sukun. Dan harf pastilah la mahalla lahu minal i'rab. Ini kaidah kedua. Ya, dia tidak memiliki tempat di dalam i'rab. Sehingga ketika kita dapati harf, dia pasti mabni. Ya, kemudian dalam i'rabnya la mahalla lahu minal i'rab. Ya, kemudian al-wadi ismun majrur bi fi al-kasratul muqaddarah. Ya. Karena al-wadi kemasukan oleh fi, ya, maka dia majrur. Namanya isim yang dimasuki oleh harfu jar, namanya isim majrur, ya, isim yang dijarkan. Maka dia majrur bi fi, ya, dijarkan oleh fi. Nah, kemudian tanda jarnya apa? Ya, kita lihat di sini, ya. Harusnya, ya, bacaan al-wadi itu adalah al-wadiji, ya, al-wadiji, begitu. Ini sama seperti kasus yang fi'il mudhari di atas, yamshiyu, begitu. Ini juga berat bagi orang Arab, ya, mengakhirkan harokat atau mengakhirkan bacaan ya dengan harokat kasrah. Itu berat bagi mereka, sehingga mereka, ya, sebagaimana kita dalam berbahasa ingin mudahnya saja, ya, sehingga disampaikan al-wadi, begitu. Tidak perlu lagi dikasih kasrah di belakangnya, sehingga akhirnya karena kasrahnya tidak ada secara zahir, tidak tampak, maka namanya muqaddarah, diniatkan atau ditakdirkan ada atau ditetapkan ada, tapi tidak ada sebenarnya dia, ya, sehingga tandanya apa di sini? Kasrah muqaddarah, ya, kasrah muqaddarah. Sekarang pertanyaannya, kok bisa tahu itu tandanya kasrah? Karena isim mufrad ini, ya, isim mufrad ketika dia jar tandanya kasrah, begitu, ya. Nah, inilah dua contoh i'rab. Ya, alhamdulillah dari jumlah ismiyah kita sudah bahas, kemudian jumlah fi'liyah kita sudah bahas. Insyaallah taala kita cukupkan dulu pembahasan al-asmaul khamsah, ya. Berarti dengan ini kita telah menyelesaikan waw sebagai tanda rafa', ya, tempat-tempat yang menjadikan waw sebagai tanda rafa' atau yang waw, ya, sebagai tandanya ketika dia rafa'. Taib, yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, yang kemudian yang kedua adalah al-asmaul khamsah, ya. Itulah tempat-tempat yang ketika rafa' tandanya adalah waw. Iya. Taib, mungkin itu cukup insyaallah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa teruskan di pelajaran berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan kepada Ustadzuna Abdul Faiz hafizahullah ta'ala atas fawaid yang disampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa menambah wawasan kita terkait ilmu nahwu ini. Para pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan kembali berjumpa di pertemuan berikutnya biidznillah ta'ala wa taufiqih. Dan kita cukupkan untuk pertemuan pada kesempatan malam hari ini. Akhir kalam, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Indahziar Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah.